और वो जोत जिहड़ी सी करतार ने आप सबर के सरवार के संसार की धरती ते भेजी। क्योंकि उस जोत राही परिपूर्ण परमेश्वर आप बोलिया और उस जोत राही ही समुची मानवता नूं एक पैगाम दिता। जिदी परथाए भट्ट साहबाना ने ये बात लिखी, जोत ओहा जुगत साए शकाया फिर पलटिया। क्योंकि ओही जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तक जानी और ओही जोत जिहड़ी कहे इस पावन ग्रंथ अंदर समा जानी है। एक जोत ने सफर किया और वो सफर अकाल पुरख करते दे घर तो होया आरंभ। संसार की धरती ते कुल जहान नूं पैगाम देण दे लई, कुल जहान नूं मैसेज देण दे लई उस करतार ने शरीर की वरतों की है। मनना पेगा इस गल नूं, क्योंकि शरीर आया ते शब्द आए। शरीर तो बिना शब्द नहीं, शब्द की उपज नहीं है। और शब्द की उपज तो बिना बंदे नूं समझ कोई नहीं। जिन्ना चिर मर्जी तुसीं इशारे करदे हो, इशारियां की भाषा भी कुछ हद तक सीमित है, पर उस तो बाद बंदे की समझ तो बेसमझ हो जाते हैं इशारे। इसलिए करतार ने शब्द दिता है, सानू जीव दिती कहते, जीव राही शब्द उत्पन्न होगा और शब्द तो बिना समझाया नहीं जा सकता, समझ नहीं पै सकती। जिन्ना भी साडा मिलवर्तन है शब्दां नाल है, जिन्नी भी साजी सांड गांड है शब्दां नाल, शब्दां तो बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए करतार ने अपनी जोत नूं संसार की धरती ते भेजिया शरीर के रूप में, जिन्हों भट्ट साहबाना ने लिखिया जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। वो जोत परमेश्वर की जदों संसार की धरती ते आई ते उन्होंने नाम दिता गया। की नाम? नानक। जिन्होंने असी सत्कार नाल धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते, पर असल विच वेखिया जाए कि वो जोत की वो जोत संसारी सी? नहीं, वो जोत वाकिया की निरंकार की जोत सी, जिस जोत के अंदरों एक भी शब्द उत्पन्न हुंदा ते किसी का जीवन बदल जाता। एक भी शब्द गुरु नानक साहब किसी नूं कहिंदे ते शब्द सुन के धन गुरु नानक देव महाराज जी के चरनी ढह पैंदा। फिर सफर बहुत है, क्योंकि मैं विस्तार विच नहीं जाना। 10 गुरु साहबाना तक गल ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज लम्मा हो जाएगा। जे आपां उदासियां नूं वाचांगे, जे एक एक कड़ी नूं जोड़ांगे, बहुत लम्मा हो जाएगा। पर गल करा भी जिथे सज्जन ठग दे पर थाए सतगुरां ने शब्द उच्चारण किया, उज्जल केगा चिलकना कोटिम कालड़ी मस धोतिया झूठ ना उतरा, जेसो धोवै तिस सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़ा दसन, बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांजम सन, घुट घुट जियां खावने बग्गे ना कहिया। ये शब्द जदों सज्जन ठग दे हिरदे विच वजा ना जाके,
सच ठगियां छड़ गया ते सज्जन बन गया। जिदी प्रथाए ये शब्द वरत्या सतगुरां ने, अखी ता मीटा नाक पकड़ा ठगन को संसार। कलयुगी पंडा जिस दिन शब्द सुनिया जीवन तब्दील हो गया। जोत परमेश्वर दी है, शब्द भी उस परमेश्वर दे ने, क्योंकि ये विच कोई अत कथनी नहीं। गुरु नानक साहब जी आप खुद कहते ने, की कहते ने साहब, कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला। सतगुरु जी खसम की बाणी कहते कर, मतलब धन गुरु नानक देव महाराज जी का भी कोई खसम है, जिदी प्रथाए सतगुरु जी कह रहे ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी। जोत उस परमेश्वर दी है और ये शब्द भी उस परमेश्वर दे ने। ता करके सतगुरु जी नहीं कह रहे भी जैसी मैं आवे नानक की बाणी ना, ये मेरी बाणी का या मेरे शब्द ने, बिल्कुल किते नहीं मिलेगा। था कोई शब्द ऐसा पढ़ के सुना दो जिहदे विच लिखिया होवे भी ये बाणी गुरु नानक दी है, शब्द गुरु नानक दे ने। हाँ, उस्तति विच भट्ट साहबाना ने जो मर्जी क्या होवे वो गल वखरी, पर गुरु साहबाना ने आप खुद नहीं क्या मेरी बाणी है, या जो मैं लिख दिता इहदे तो उपर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं किते मिलेगा। अपने आप को नीच क्या है, नानक नीच कहे विचार। नानक नीच तेरी की विचार कर सकता है, जिन्हें इन्ना कुछ लिख दिता। वो धन गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे ने मैं तेरी विचार नहीं कर सकता, मैं नीच हाँ। वो साहब अपने आप को नीवा दसते ने, इन्ना कुछ लिख के। ये लिखना किते छोटी बात है जी। गावण तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, जिन्हां दा कदी किसी ने जिक्र ना कीता होवे सतगुरां ने उन्हां दा भी जिक्र कीता है। पर जदों एंड कीता है तो साहब ने क्या नानक नीच कहे विचार। इन्नी डीपली जाके विचार लिख के भी कह दिता भी ये विचार जिहड़ी मैं लिखी कह साहब नीच दी छोटी जी निक्का जा मामूला जा उद्यम है, क्योंकि मैं तेरे बारे मुकम्मल लिख ही नहीं सकता। सो खैर बात कर रहा सा, जोत परमेश्वर दी है, बाणी परमेश्वर दी है। जोत भी परमेश्वर दी है, बाणी भी परमेश्वर दी है, क्योंकि जैसी मैं आवे खसम की बाणी। फिर जदों कोई अगों क्वेश्चन पुट करता है, सवाल करता है, की कहता है? सवाल करने वाला कहता है तेरा गुरु कौन है, किदा चेला है तू? ते अगों धन गुरु नानक देव महाराज जी उस सवाल का जवाब देंदे कहते मेरा शब्द गुरु है, सुरत धुन चेला। जोगी सवाल करते हैं ते धन गुरु नानक देव महाराज जी जवाब देंदे की कहते? कहते शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मेरा शब्द गुरु है, सुरत जिहड़ी है वो चेला है। हुण ये शब्द ही दुनिया के अगे सतगुरां ने कीर्तन रूप विच गाए और इन्हां शब्दां नूं सुन करके अंदर हिरदे च ठंड पै गई। जिन्हां जिन्हां सुनिया, पांधे ने सुनिया, मौलवी ने सुनिया, पंडित हरदयाल ने सुनिया, जिन्हां जिन्हां ने सुनिया उन्हां दे हिरदे शांत हो गए। ते सच है उन्होंने शब्द वार वार तो नहीं सुनिया, सिर्फ एक बारी सुनिया तो अंदर हिरदे च कर गया। गुरु नानक साहब के मुरीद बन गए जी। भावें पांधा गए, मौलवी गए, पंडित हरदयाल गए, वैद आउंदा सतगुरां दे कोल, जिन्हां जिन्हां शब्द सुनिया उन्हां दा हिरदा पतीज गया, ठंड पै गई, उन्हां दा जीवन ही शब्द वर्गा बन गया। शब्द वर्गा
इस लई ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो ना प्रथाए भी ये पढ़ना पड़ेगा, जैसी मैं आवे खस्म की बाणी। क्योंकि ये बाणी जिन्नी भी लिखी का खस्म दी का है। मैं कई बार जिक्र करदा पुन्ना इस गल का कि बंदा कोई भी अपना एक खुद का लेख लिखता है, एक लेख वो एक पन्ने का होवे, 2 पन्नियां का होवे, 3 पन्नियां का होवे, जिन्ने मर्जी पन्नियां का होवे, ਜਦੋਂ खुद लेख लिखता है वो लेख लिखण तो बाद थले अपना नाम मैंशन करता है कि ये लेख मेरा और मेरी कलम तो लिखा गया। एक लेख लिखण तो बाद वो किसी भी थां ते दिंदा है, किसी भी रिसाले च दिंदा है, किसी भी जगह ते दिंदा है, उन्होंने भी ओदा नाम नाल नामजद करना पैंदा, लिखना पैंदा, क्योंकि ये फलाने बंदे दा लिखिया है। एक लेख वो एक सफे दा भावें 2 सफे दा, पर किड्डी कमाल दी गल है। गुरु साहिबाना दी जिन्नी बाणी है सिर्फ ये दर्शाउण दे लई महला दूजा तीजा चौथा लिखिया भी ये पहले दूजे तीजे चौथे पातशाह दी बाणी, 5वें पातशाह दी बाणी, पर किते नहीं मिलेगा धन गुरु अंगद देव महाराज जी की बाणी, धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी, धन गुरु रामदास महाराज जी किते नहीं मिले। ते फिर अखीर ते जदों भी शब्द की संपन्नता है, सारे दे सारे गुरु साहिबाना ने धन गुरु नानक देव महाराज जी का नाम नानक पद की वरतों की। इसलिए शब्द निरंतर चलता रहा है। जे गुरु नानक देव महाराज जी के अंदर शब्द की कला है वरतदी, तो धन गुरु अंगद देव महाराज जी भी 63 श्लोक का महान योगदान पाते हैं। फिर एक ही शब्द अगे, क्योंकि शब्द ही अगे चल रहा है। जोत भावें कन्वर्ट हो रही है, जोत भावें तब्दील, जोत तो ही है, शरीर भावें तब्दील हो रहा है। क्योंकि साहब कहते जोत ओगा जुगत साए शह काया फिर पलटी है, काया बदल रही है पर जोत ओही चल रही है, शब्द ओही चल रहा, सिद्धांत ओही चल रहा, फलसफा ओही चल रहा। जो फलसफा जो सिद्धांत धन गुरु नानक देव महाराज जी का है, ओही फलसफा ओही सिद्धांत धन गुरु अंगद देव महाराज जी, ओही फलसफा फिर अगे धन गुरु अमरदास महाराज जी का। सब सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी के अंदर भी उही शब्द घर करता है। ता करके गुरु अमरदास महाराज जी इस शब्द की प्रथाए कहते आवो सिख सतगुरु के प्यारे को गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना समानी, पीवो अमृत सदा रू कर रंग, जपियो सारंग पानी, कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। फिर एक ही शब्द अगे धन गुरु रामदास महाराज जी के अंदर वरतदा है। जोत फिर उही रहिंदी है, क्योंकि मैं गल कर रहा भी जोत उस परमेश्वर की ही अगे शरीरां दे अंदर कन्वर्ट हो रही है। जोत का मतलब शब्द है, जोत का मतलब सिद्धांत है, जोत का मतलब कोई आत्मा तो नहीं भी वो अंदरों आत्मा निकली तो गुरु अंगद देव महाराज च बढ़ गई ना, इदा नहीं है। जोत का मतलब है सिद्धांत फलसफा गुरु साहिबाना के शब्द और बाणी। इसलिए यही जोत काम करती है अगे धन गुरु रामदास महाराज जी के अंदर। शरीर फिर चला जाता है और जोत फिर उही रहिंदी है धन गुरु नानक देव महाराज जी वाली। सिद्धांत फलसफा उही रहिंदा है।
फिर 30 रागां ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। 30 ਰਾਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ 31ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ। ਪਹਿਲੇ 30 ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 30 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਨਾਥ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਤੋ ਹੀ ਬਰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬਾ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਐਡਾ ਅਦਬ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਏਡੀ ਮਧੁਰ, ਏਡੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਮਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਗਾਵਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਬੈਠ, ਜਿੰਨੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ।
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਬ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕੀਦ ਹੈ। ਰਾਗ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਈਆਂ ਹੈਡਿੰਗ। ਦੂਜਾ ਘਰ, ਤੀਜਾ ਘਰ, ਚੌਥਾ ਘਰ, 17 ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਚਣਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਗ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਰਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣਾ ਸਮਝੋ। 3 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੋਰ ਜੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜੈ ਬੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੀ, 57 ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਟ ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ
ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਜਿਆ, ਲਿਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਫਿਰ ਫਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖੇ ਬਦਾਖੇ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਚ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਬਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੀ, ਕੇਸ ਗੁਣ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਤ, ਸਮਾਂ ਵਧੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 12ਵਾਂ, ਕੋਈ 13ਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ। ਨਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕੋਈ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹੀ ਜੋਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਗਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਵੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਥ ਰਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਅਦਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨ ਬਚੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ